Greetings everyone, welcome to our channel. In the video 12th standard biology zoology chapter 5 molecular genetics in the unit oda book back question answers paakalam. Chapter 5 page number 86. 15th question, give reason genetic code is universal. Page number 72 genetic code is universal nu kuduthirukanga illaya. So idu paranga இந்த paragraphல the genetic code is universal. It means that all known living systems use nucleic acids and the same idhula irukku illaya. So இந்த மாதிரி points மாதிரி differences வரைக்கும் 15th question கான answer சரிங்களா. Then 16, name the parts marked A and B in the given transcription unit. So இது A na enna name, B enna name nu எழுத சொல்லிருக்காங்க. Page number 69ல பார்த்தீங்கன்னா ஏன்றது ப்ரொமோட்டர், ஓகேவா, பி வந்து கோடிங் ஸ்ட்ராண்ட். ஏ ப்ரொமோட்டர், பி வந்து கோடிங் ஸ்ட்ராண்ட். தென் question number 17, differentiate leading strand and lagging strand. Page number 67. ஸோ இது நீங்கள் எழுதிக்கிற மாதிரி வரும். ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது 67ல் பார்த்தீங்கன்னா leading strand and then lagging strand இருக்கு இல்லையா. So the replication is continuous and is known as leading strand. The replication is discontinuous and is known as lagging strand. Second point பார்த்தீங்கன்னா the replication of DNA on this strand is continuous. அதுதான் நம்ம first point. The discontinuous and the first point bookல இருக்கிறது எழுதிக்கோங்க. Second வந்து DNA ligase is not required. அதே lagging strandல DNA ligase is required for joining discontinuous fragments. Then third point, the polarity of this strand is 3' to 5'. The polarity of this strand is 5' to 3. அடுத்து fourth point, no Okazaki fragments are formed. Discontinuous Okazaki fragments are formed. 17th கான answer. 18, differentiate template strand and coding strand. பார்த்தீங்கன்னா template strand, coding strand. First point வந்து leading strand, இதோடது lagging strand. Second, DNA strand with 3' to 5' polarity. Then DNA strand with 5' to 3' polarity. At the replication is continuous. இது வந்து replication is discontinuous. இது வந்து 18th கான answer. Mention any two ways in which single nucleotide polymorphism identified in human genome can bring revolutionary change in biological and medical science. Page number 80ல பார்த்தீங்கன்னா scientists have 19th question கான answer. லாஸ்ட் paragraph இருக்கு பாருங்க. Scientists have identified, அதில் வந்து tracing human history இருக்கு இல்லையா, அது வரைக்கும் எழுதிக்கோங்க. 19th question கான answer சரிங்களா. அடுத்து 20, state any 3 goals of the human genome project. Page number 79 and 80. 79ல first point இருக்கு பாருங்க, identify all the genes அது first point. Then at the back ஒரு 5 points இருக்குது. ஸோ இதில் நீங்கள் வந்து டோட்டலாக அப்படியே எல்லா பாயிண்ட்ஸும் எழுதிக்கோங்க. இது வந்து 20th கான ஆன்சர். 21, in E. coli 3 enzymes beta galactosidase, permease and transaxit. 21 இந்த கொஷின்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா 79. இது அங்கங்கே இருக்குது, நீங்கள் பெஸ்ட்டு ஒரு பேப்பர் வந்து அட்டாச் பண்ணி எழுதிக்கிறது பெஸ்ட்டு. ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா when lactose enters into E. coli, ஓகேங்களா. ஃபர்ஸ்ட்டு இது எழுதிக்கோங்க, when lactose enters into E. coli. அதுக்கடுத்து it acts as, itன்றது lactose acts as an inducer and interacts with the repressor to inactivate it is the first point. When lactose enters into E. coli ன்னு எழுதிட்டு இது first point. Second point நீங்கள் எழுத வேண்டியதாக இருக்கும், when repressor protein bound to lactose, it undergoes a conformational change due to which its a bind site to operator undergo change and repressor will have operator. இது second point. Third point பார்த்தீங்கன்னா RNA polymerase இங்கே இருக்குது பாருங்கள். RNA polymeraseலேருந்து mRNA வரைக்கும் எழுதிட்டு அப்படியே வந்து gen Z lac Z gene code for பீட்டா இது எழுதிக்கோங்க. அடுத்து லாக் ஒய் லாக் ஏ இது எல்லாத்தோடது எழுதிக்கோங்க சரிங்களா. ஸோ இது எழுதிட்டு இதை எழுதின பிறகு which enable, this enables இல்லையா, which எடுத்துகிட்டு this enables ஃபார்மேஷன்லேருந்து மெட்டபாலிசம் வரைக்கும் எழுதிக்கோங்க ரைட் சைடில்.
சரிங்களா? இது தேர்ட் பாயிண்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டு when lactose enters into E. coli இந்த பாயிண்ட்டு. செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கைடில் சொல்லியிருக்கோம், அந்த செகண்ட் பாயிண்ட் எழுதிக்கோங்க. தேர்ட் பாயிண்ட் RNA பாலிமரேஸ்லேருந்து mRNA வரைக்கும் எழுதிட்டு அகெயின் மேலே எழுதிடுங்க இந்த லாக் ZYA இது எழுதிட்டு திஸ் எனேபிள்ஸ் ஃபார்மேஷன்லேருந்து மெட்டபாலிசம். நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா when lactose is not available, the lac repressor binds tightly to the operator, preventing transcription by RNA polymerase, due to which enzyme are not able to synthesize. ஓகேங்களா? இது பாஸ் பண்ணி ஃபோர்த் பாயிண்ட் எழுதிக்கோங்க. Then 22nd question, distinguish between structural gene, regulatory gene and operator gene. ஸோ இது differentiate tabular column போட்டுக்கோங்க. Codes for proteins, RNA and tRNA required by the cell. Regulatory gene ஓட first point, it regulates the structural gene. Controls operator gene இது பார்த்தீங்கன்னா controls transcriptional activity of the structural gene. Structural strand ஓட example lac Z, lac Y, lac A consist of 3 structural gene. இது lac Operon consist of 1 regulatory gene. Example I gene. ஓகேங்களா? 22nd கான answer. Then 23rd, a low level of expression of lac Operon occurs at all time. Justify the statement. இதுக்கான ஆன்சர் நீங்கள் எழுதிக்கோங்க. A low level of lac Operon occurs due to the absence of formation of permeases. Permeases are necessary for the transport of lactose from medium into cells. Due to the failure of transport of lactose into the cell, it will not act as inducer. சரிங்களா? இது first point. Second point, although lactose can induce the expression of lac Operon, the level of expression is very low. The reason for this is that the lac Operon is subject to catabolite repression or the reduced expression of genes brought on by growth in the presence of glucose. இது 23rd கான answer. Then 24 பார்த்தீங்கன்னா HGP is the windows for treatment of various genetic disorder. Justify the statement. Page number 81. 81ல பார்த்தீங்கன்னா the mapping இருக்கு இல்லையா, applications and future challengesல the mapping அதில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க. advantages இது advantage வரைக்கும் இந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாக பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி எழுதிக்கோங்க. சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி பேராகிராஃபாக எழுதாமல் இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி எழுதுங்க, பேராகிராஃபாக எழுதாமல். ப்ரெசன்டேஷன் நீட்டாக இருக்கும். 24th ஆன்சர். தென் கொஸ்டின் நம்பர் 25, why the human genome project is called a mega project? Page number 79. ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட் இருக்கு இல்லையா, த இன்டர்நேஷ்னல் ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட் அதிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க. த இன்டர்நேஷ்னல் ஹியூமன் ஜீனோம் இருக்கு இல்லையா, அதிலேருந்து அப்படியே பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் வரைக்கும் எழுதிக்கோங்க. பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி எழுதிட்டு அடுத்த பாயிண்ட்டு, த மெத்தடாலஜிஸ் ஆஃப் ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட் இன்வால்வ்ட் 2 மேஜர் அப்ரோச்சஸ். ஓகேங்களா? இந்த எழுதிட்டு இந்த பேராகிராஃப் எழுதிட்டு பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி இதில் எழுதிக்கோங்க. த மெத்தடாலஜிஸ் ஆஃப் ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட் இன்வால்வ்டு. ஓகேவா? இன்வால்வ்ட் 2 மேஜர் அப்ரோச்சஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அப்ரோச் பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் 80ல் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் அப்ரோச்சுன்னு எழுதிட்டு ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் ஐடென்டிஃபையிங் அதிலேருந்து சீக்வன்ஸ் டேக்ஸ் வரைக்கும் இது ஃபர்ஸ்ட் அப்ரோச். செகண்ட் அப்ரோச்னு போட்டுட்டு சீக்வன்ஸ் அனோட்டேஷன், செகண்ட் அப்ரோச்னு எழுதிட்டு அதோட நேம் இருக்கு பாருங்கள், சீக்வன்ஸ் அனோட்டேஷன், சீக்வன்சிங்லேருந்து ஃபங்க்ஷன் வரைக்கும். ஓகேங்களா? 2 அப்ரோச். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அப்ரோச் அண்ட் தென் செகண்ட் அப்ரோச், சீக்வன்ஸ் அனோட்டேஷன். இது வந்து 25th ஆன்சர். 26, from their examination of the structure of DNA, what did Watson and Crick infer about the probable mechanism of DNA replication, coding capability and mutation? So first page number 66ல இருக்கு பாருங்க ஆன்சர். 66ல ஃபர்ஸ்ட் என்ன எழுதணும்னா the semi conservative அதிலிருந்து 1 end வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ஓகேங்களா? செமி கன்சர்வேட்டிவ் அதிலிருந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் 1 end அது வரைக்கும். தென் செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் 67ல் த ரெப்ளிகேஷன் அக்கர்ஸ்னு இருக்கு இல்லையா, இது இருக்கு பாருங்கள். த ரெப்ளிகேஷன் அக்கர்ஸ் வித் இன் அ ஸ்மால் ஓப்பனிங் ஆஃப் டிஎன்ஏ அதிலிருந்து ஹெலிகேஸ் வரைக்கும் இது வந்து செகண்ட் பாயிண்ட். தேர்ட் பாயிண்ட் தஸ் இன் 1 strand அதிலிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி லாகிங் ஸ்ட்ராண்ட் வரைக்கும் தேர்ட் பாயிண்ட். தென் ஃபோர்த் பாயிண்ட் த டிஸ்கண்டினியூஸ்லி அதிலிருந்து டிஎன்ஏ லிகேஸ் ஃபோர்த் பாயிண்ட்.
Again fifth point வந்து பேஜ் நம்பர் 66க்கு வாங்க. The separated single strand இருக்கு இல்லையா, அதிலிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி parent strand வரைக்கும் fifth point. ஓகேங்களா? ஸோ டோட்டலாக இங்கே ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், செகண்ட் பாயிண்ட்டு, தேர்டு, ஃபோர்த்து, ஃபிஃப்த்து வந்து இந்த சைடு பேஜில் த சேம் 26க்கான ஆன்சர். அதுக்கு அடுத்தது கோடிங் கெப்பாபிலிட்டின்னு ஹெட்டிங் போட்டுட்டு இது எழுதிக்கோங்க. அக்கார்டிங் டு வாட்சன் அண்ட் கிரிக், the sequence of bases in DNA could be copied by using each of the separate partner strands. The DNA could contain genetic information in coded form in the sequence of bases similar to letter printed in a strip of paper mutation. Changes in genetic information, that is mutation, could result from errors in copying in which the base sequence of DNA become altered. ஓகேங்களா? ஸோ இதை பாஸ் பண்ணி இந்த கோடிங் கெப்பாபிலிட்டி இது எழுதிக்கோங்க. மற்றது எல்லாமே நம்ம வந்து புக்கில் மார்க் பண்ணியாச்சு. Why tRNA is called an adapter molecule? Page number 74 and 75. 74ல TNA the adapter molecule இருக்கு இல்லையா, ஸோ இந்த ஒரு பேராகிராஃப் அடாப்டர் மாலிக்யூல் வரைக்கும் எழுதிக்கோங்க. இது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். அடுத்தது செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அடாப்டர் மாலிக்யூல் வரைக்கும் எழுதிட்டதுக்கப்புறம் இந்த ப்ராசஸ் இந்த ரைட் சைடில் இருக்குது பாருங்கள், இந்த ப்ராசஸ்லேருந்து tRNA வரைக்கும் இது செகண்ட் பாயிண்ட். தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து திஸ் அமினோ அசிலேஷன் இருக்கு இல்லையா, அதுலேருந்து ஹைட்ராலிசிஸ் வரைக்கும் தேர்ட் பாயிண்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு இந்த பேராகிராஃப், அடுத்து செகண்ட் பாயிண்ட், தென் தேர்ட் பாயிண்ட், அடுத்து 20 டிஃப்ரெண்ட் அதிலிருந்து இந்த மாலிக்யூல் வரைக்கும் ஃபோர்த் பாயிண்ட் ஆசிட் மாலிக்யூல் 27க்கான ஆன்சர். சரிங்களா? அதுக்கடுத்து இந்த டயக்ராம் நீங்கள் வரையணும் 27க்கு. 28 வாட் ஆர் த 3 ஸ்ட்ரக்சரல் டிஃப்ரென்சஸ் பிட்வீன் RNA அண்ட் DNA? ஸ்ட்ரக்சரல் டிஃப்ரென்சஸ் கேட்குறாங்க. ஸோ டேப்லர் காலம் RNA DNA எழுதிக்கோங்க. சுகர் சிங்கிள் ஸ்ட்ராண்ட், டபுள் ஸ்ட்ராண்ட். ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் ரிபோஸ் சுகர், டிஆக்சி ரிபோஸ் சுகர். அடுத்து நைட்ரோஜீனஸ் பேசிஸ் பார்த்தீங்கன்னா அடினைன், குவானைன், யுராசில், சைட்டோசின். டிஎன்ஏல அடினைன், குவானைன், தைமின், சைட்டோசின். டைப்ஸ் mRNA, rRNA, tRNA. அடுத்து இது வந்து நோ டைப்ஸ். யூனிக்னஸ் யுராசில் இஸ் யூனிக் ஃபார் RNA, தைமின் இஸ் யூனிக் ஃபார் DNA. அடுத்து ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா RNA is a genetic material in some viruses, DNA is the genetic material for all the organisms. இது வந்து 3 structural differences between RNA and DNA. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா நேம் த ஆன்டிகோடான் ரெக்வயர்ட் ஃபார் டு ரெகக்னைஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஆன்டிகோடான், கோடான் இது ஆன்டிகோடான். அடுத்து AAUக்கு UUA, CGA, GCU, UAU கோடானுக்கு ஆன்டிகோடான் வந்து AUA, GCA, CGU. ஓகேங்களா? ஸோ அதே மாதிரி 30ல் வந்து ஏக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஐடென்டிஃபை த ஃபிகர் கிவன் பிலோ. ஸோ இது என்ன ஃபிகர் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா A. Replication for fork. The figure shows the semi-conservative mode of DNA replication. இதுக்கு பேஜ் நம்பர் உங்களுக்கு வேணும்னா பேஜ் நம்பர் ஆன்சர் 67. அந்த நேம் தான் இருக்கும் 67ல் இருக்குது பாருங்கள். ரெப்ளிகேஷன் ஃபோர்க். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் இங்கே எழுதிக்கலாம். The figure shows இங்கே இல்லையா, the figure shows the semi-conservative mode of DNA replication. இந்த ரெப்ளிகேஷன் ஃபோர்க்குன்னு போட்டு ஏக்கான ஆன்சர். பி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரீட்ரா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை அப்படியே வரைஞ்சிக்கலாம் நீங்கள். பிக்கான ஆன்சர். Then C. Write the source of energy for this replication and name the enzyme involved in this process. இது 68ல் இருக்குது, நம்ம எழுதிக்கலாம். டிஆக்சி நியூக்ளியோசைட் ட்ரைபாஸ்பேட் இருக்கு இல்லையா, இதுதான் வந்து நமக்கு அந்த எனர்ஜி. ஸோ சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜியும் என்சைமும் கேட்டிருக்காங்க. சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜின்னு போட்டு டிஆக்சி நியூக்ளியோடைட் ட்ரைபாஸ்பேட். என்சைம்ஸ் DNA polymerase helps in polymerization of nucleotides. DNA helicase helps in unwinding of DNA. DNA ligase helps to join broken DNA fragments. ஓகேங்களா? இது enzymes. அடுத்தது டிக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா மென்ஷன் த டிஃப்ரென்ஸ் இன் சிந்தசிஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் பேஸ்ட் ஆன் த polarity of 2 temple strands. இல்லை ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டியூரிங் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ப்ராசஸ் த DNA dependent RNA polymerase enzyme catalyzes the polymerization in only one direction, 3' to 5', which acts as template and is called template strand.
The other strand with polarity 5' to 3' is displaced during transcription. Therefore, the mRNA base sequence is complementary to the template strand only. mRNA brings the information for the formation of proteins. Thus, the synthesis of protein is based on the sequence of the template strand of DNA with polarity. This strand is called coding strand. ஓகேங்களா, இது வந்து D-கான ஆன்சர் பாஸ் பண்ணி எழுதிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் 31 பார்த்தீங்கன்னா கோடிங் சீக்வன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ரைட் டவுன் த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் mRNA கொடுத்துருக்காங்க. Sequence of mRNA for the given coding unit 5' UGCA 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 UGC 3'. ஓகேங்களா, அந்த யுராசில் அதான் யுராசில் குவானைன் சைட்டோசின் அடுத்து அடினைன். ஸோ அந்த மாதிரி UGCA இந்த கோடிங் யூனிட்டு நீங்கள் எழுதிக்கோங்க. 32 How is the two-stage process of protein synthesis advantageous? Page number 70 and 71. 70 and 71 கொடுத்துருக்காங்க. Protein synthesis. ஸோ இதுக்கு நீங்கள் எழுதிக்கலாம் பெஸ்ட். 2 stages of protein synthesis வந்து protein synthesis comprises 2 major parts, transcription and translation. The process involves ribonucleic acid RNA and deoxyribonucleic acid DNA and a set of enzymes. All types of ribonucleic acids, namely messenger ribonucleic acid mRNA, ribosomal ribonucleic acid RNA and transfer ribonucleic acid are required for protein synthesis. Then second point, accordingly, protein synthesis of a specific amino acid sequence takes place. Overall, the process of protein synthesis involves transcription of DNA to mRNA, which is then translated into protein. This process requires proper coordination of RNA, DNA, enzymes and ribosomes. Question number 33. Why did Hershey and Chase use radioactively labeled phosphorus and sulfur only? Would they have got the same result if they use radio labeled carbon and nitrogen? 61 and 62 and last our reason எழுதணும். Page number 61ல பார்த்தீங்கன்னா 61. So first Alfred Hershey அதில் இருந்து பாக்டீரியா வரைக்கும் first point. செகண்ட் பாயிண்ட் இந்த ரைட் சைடில் ஹெர்ஷேலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி பாக்டீரியா வரைக்கும் செகண்ட் பாயிண்ட். ஆல் நியூக்ளிக் அதிலேருந்து சல்ஃபர் வரைக்கும் தேர்ட் பாயிண்ட். தென் ஹெர்ஷே அதிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்ஃபெக்ஷன் ப்ராசஸ் ஃபோர்த்து. இந்த பேஜ்லேருந்து பி வரைக்கும் ஃபிஃப்த்து பாயிண்ட். இந்த பாக்டீரியோ ஃபேஸ்லேருந்து டிஎன்ஏ வரைக்கும் சிக்ஸ்த்து பாயிண்ட். 61 அண்ட் தென் 62ல் த டிஃப்ரெண்ட் அதில் த டிஃப்ரென்ஷியல் அதிலேருந்து ஃபேஜ் வரைக்கும். ஹெர்ஷே அதிலேருந்து ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் வரைக்கும். இட் வாஸ் அப்சர்வ்டு அதிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி எஸ். தென் தீஸ் ரிசல்ட்ஸ் வந்து வைரஸ் டு பாக்டீரியா. இது 33க்கான ஆன்சர். அதுக்கடுத்து ஃபைனலாக நீங்கள் எழுத வேண்டியது வந்து அந்த கார்பன் அண்ட் நைட்ரஜனுக்கு கேட்டிருக்காங்க இல்லையா, ரீசன் ஃபார் நாட் யூஸிங் ரேடியோ லேபிள்டு கார்பன் அண்ட் நைட்ரஜன் பார்த்தீங்கன்னா ஹெர்ஷி அண்ட் சார்ல்ஸ் proved that it was DNA not protein which carries the hereditary information from virus to bacteria. If they had used radioactive labeled carbon and nitrogen, they would have not got the same result because radioactive labeled carbon and nitrogen are found in DNA and protein, and they also cannot prove whether DNA or protein of a virus causes the hereditary information. In the 2 points வந்து last எழுதிக்கோங்க. Explain the formation of a nucleosome. So இது இந்த questionக்கான answer nucleosome இருக்கு இல்லையா, பேஜ் நம்பர் 63. நியூக்ளியோசோம் இருக்குது, அதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா 35. எக்ஸ்பிளைன் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் நியூக்ளியோசோம், பேஜ் நம்பர் 64 அண்ட் 65. 64ல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நியூக்ளியோசோம்னு இருக்குது பாருங்கள். 65ல் குரோமாட்டின் ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லையா, ஸோ அது இந்த டயக்ராம் வரைஞ்சிக்கோங்க நியூக்ளியோசோமுக்கு. அடுத்து குரோமாட்டின் இஸ் ஃபார்ம்டு பை எ சீரியஸ் இருக்குது இல்லையா, அதுலேருந்து நியூக்ளியோசோம் வரைக்கும். அடுத்து கார்ன்பர்க்லேருந்து ஆக்டாமியர். ஸோ இந்த பேராகிராஃபில் இது ஃபுல்லாக எழுதிட்டு அடுத்து ரைட் சைடில் H1 மாலிக்யூல் குரோமாட்டின்லேருந்து
H1 மாலிக்யூல் வரைக்கும். இது எத்தனாவது கொஷின்? 34. நெக்ஸ்ட்டு குரோமாட்டின்லேருந்து 40 folds வரைக்கும். அகெயின் இன்எட்டிபிக்கல் அதிலேருந்து இன்ஆக்டிவ் வரைக்கும். 34க்கான ஆன்சர். தென் 35. It is established that RNA is the first genetic material. Justify, give reasons. Page number 63. 3 molecular biologist இருக்கு இல்லையா, அதிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பாயிண்ட்ஸ் வைஸாக அப்படியே எழுதிட்டு வாங்க. இந்த பேராகிராஃப்லேயே லைஃப்னு இருக்கு இல்லையா, அது வரைக்கும் 35க்கான ஆன்சர் பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்கள். சரிங்களா? இது வரைக்கும் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ சில கொஷின்ஸ் நம்ம எழுதுகிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இங்கேயே வந்து பேப்பரில் எழுதி பேஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் புக் எடுத்திங்கன்னா எல்லா ஆன்சர்ஸும் புக்கில் கவர் பண்ணிடலாம். விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் எந்த லெசன் வேணுன்றதை கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் சப்போர்ட். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.